शुभोदय मेरे प्यारे बच्चों। सबको महिला समाज पाठशाला का ऑनलाइन क्लास के लिए स्वागत है। कक्षा कक्षा चौथी, विषय हिंदी। सुनिए बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जैसे मिट्टी से बर्तन बनाने वाला को कुम्हार कहते हैं, लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ाई कहते हैं, खाना बनाने वाले को रसोइया कहते हैं, कपड़ा सिलाई करने वाले को दर्जी कहते हैं, खेत में काम करने वाले को या खेती करने वाले को किसान कहते हैं, पाठशाला में पाठ पढ़ाने वाले को अध्यापक कहते हैं, देश की रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? देश की रक्षा करने वाले को सैनिक कहते हैं। वैसे ही इस पाठ में दिन भर सपने देखने वाले को शेख चिल्ली कहते हैं। आज हम लोग शेख चिल्ली पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ का कठिन शब्द का अर्थ देखिए बच्चों। मजदूरी, मेहनत करने के बाद मिलने वाला पैसा, डेली वेजेस, खुश, प्रसन्न, हैप्पी। अब पाठ देखिए बच्चों, शेख चिल्ली। कई वर्ष पहले सीतापुर गांव में एक आदमी रहता था। उसे दिन में भी सपने देखने की बुरी आदत थी, इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहते थे। शेख चिल्ली स्वभाव से बहुत सरल व्यक्ति था। पेट भरने लिए वह मजदूरी किया करता था। एक दिन एक सेठ ने घी खरीदा। घी का बड़ा बर्तन शेख चिल्ली के सर पर रखवा कर उसे घर का पता बताया और घी का बर्तन घर में पहुंचाने को कहा। शेख चिल्ली काम मिलने के कारण बहुत खुश था। उसने सोचा आज उसे मजदूरी में कम से कम 1 रुपया तो जरूर मिलेगा। देखिए बच्चों, कई वर्ष पहले सीतापुर गांव में एक आदमी रहता था। ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೀತಾಪುರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ। गांव मतलब क्या है? गांव का अर्थ विलेज, और गांव का विलोम शब्द क्या है बच्चों? शहर। आदमी, आदमी मतलब क्या है? मैन। आदमी स्त्रीलिंग शब्द में क्या कहते हैं? औरत। मालूम हुआ बच्चों, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೀತಾಪುರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ। उसे दिन में भी सपने देखने की बुरी आदत थी। ಅವನದು ಇಡೀ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣೋದು ಅವನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು। दिन में भी सपने देखने, सपने का मतलब क्या है? ಡ್ರೀಮ್, ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು। देखने की बुरी आदत थी। बुरी आदत माने ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್। ಈ ಹಗಲು ಕನಸು ಕಾಣೋದು ಇದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಎಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕನಸು ಕಾಣಿದ್ರೆ ಇವನು ಹಗಲೊತ್ತೇ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾನೆ। ಈ ಥರ ಹಗಲೊತ್ತು ಕನಸು ಕಾಣೋದು ಅದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ। इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहते थे। ನೋಡಿ, ಇವನು ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸೀತಾಪುರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಶೇಖ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಿದ್ರು।
ಯಾಕೆ ಶೇಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು? ಅವನು ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೇಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಿದ್ರು. ಮಾಲು ಹುआ बच्चों, दिन में सपने देखने की बुरी आदत थी, इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहते थे. ಶೇಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವ ಸೆ ಬಹುತ್ ಸರಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾ. ಇವನು ಸ್ವಭಾವ ಎಂಥದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶೇಕ್ ಚಿಲ್ಲಿದು ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಪೇಟ್ ಭರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ವಹ ಮಜ್ದೂರಿ ಕಿಯಾ ಕರ್ತಾ ಥಾ. ಪೇಟ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಸ್ಟಮಕ್. ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಮಜ್ದೂರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಮಜ್ದೂರಿ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಓಕೆ, ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಏನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಜ್ದೂರಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಜ್ದೂರಿ ಕಾ ಕಾಮ್. मालूम हुआ बच्चों, कई वर्ष के पहले कौन सा गांव में एक आदमी रहता था? सीतापुर गांव में एक आदमी रहता था. गांव में सपने देखने वाले को क्या कहते हैं? शेख चिल्ली कहते हैं. शेख चिल्ली का स्वभाव कैसा था बच्चों? शेख चिल्ली का स्वभाव सरल था. पेट भरने के लिए वह मजदूरी किया करता था. पेट भरने के लिए क्या काम करता था बच्चों? मजदूरी काम करता था. एक दिन एक सेठ ने घी खरीदा. ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಸೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತುಪ್ಪನ ಕೊಂಡ್ಕೊತಾನೆ. ಘೀ ಮತ್ಲಬ್ ಘೀ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಘೀ ಅಂತೀವಿ, ಹಿಂದಿನಲ್ಲೂ ಘೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಘೀ ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪ. ಏಕ್ ದಿನ ಏಕ್ ಸೇಟ್ ನೆ ಘೀ ಖರೀदा. घी का बड़ा बर्तन शेख चिल्ली के सर पर रखवा कर उसे घर का पता बताया. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬರ್ತನ್ ಅಂದರೆ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಪಾತ್ರೆ. ಈ ತುಪ್ಪದ ಪಾತ್ರೆನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಶೇಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಪರ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಡ್, ತಲೆ ಅಂತ. ಸರ್ ಅಂದರೆ ತಲೆ, ಹೆಡ್. ಸರ್ಪರ್ ರಖವಾಕರ್ ಉಸೆ ಗರ್ ಕಾ ಪತಾ ಬತಾಯ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತುಪ್ಪದ ಪಾತ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಘೀ ಕಾ ಬರ್ತನ್ ಘರ್ ಮೇ ಪಹುಂಚಾನೆ ಕೋ ಕಹಾ. ಈ ಒಂದು ತುಪ್ಪದ ಪಾತ್ರೆನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬಿಡು ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೇಠ್ ಜಿ. ಶೇಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ ಮಿಲನೆ ಕಾ ಕಾರಣ್ ಬಹುತ್ ಖುಷ್ ತಾ. ಶೇಕ್ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೇ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ. ಕಾಮ್ ಮತ್ಲಬ್ ವರ್ಕ್, ಖುಷ್ ಮನೆ हैप्पी. उसने सोचा आज उसे मजदूरी में कम से कम 1 रुपया तो ज़रूर मिलेगा. ಆಗ ಆ ಸೇಟ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಈಗ ನನಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಏನು ಮಜ್ದೂರಿ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ಕೊತಾನೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು? ಏಕ್ ದಿನ ಏಕ್ ಸೇಟ್ನೆ ಕ್ಯಾ ಖರೀದಾ? एक दिन एक सेठ ने घी खरीदा. मालूम हुआ बच्चों? शेख चिल्ली की क्या विशेषता थी बच्चों? शेख चिल्ली की दिन में सपने देखने का विशेषता थी. सेठ ने क्या खरीदा? सेठ ने घी खरीदा. मालूम हुआ? चित्र देखिए बच्चों. चित्र में एक सेठ है और सिर पर रखने वालों को शेख चिल्ली कहते हैं. सिर पर बर्तन रखवा है, ये आदमी को शेख चिल्ली कहते हैं. और शेख चिल्ली के सामने एक सेठ जी है. हाँ, इसी तरह वह और थोड़ा दिन मजदूरी करके पैसे कमाएगा और उन पैसों से एक बकरी खरीदेगा.
फिर बकरी के बहुत सारे बच्चे होंगे, उन बच्चों को बेचकर वह और पैसे कमाएगा। देखिए बच्चों, ಇಸಿ ತರಹ ಬರೀ ಸಪನ ಕನ್ಸು ಕಾಣೋದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಇಸಿ ತರಹ ವಹ ಅವ್ರು ತೋಡೆ ದಿನ ಮಜ್ದೂರಿ ಕರ್ಕೆ ಪೈಸೆ ಕಮಾಯೇಗೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಸೇಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪದ ಪಾತ್ರೆನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಥರ ತೋಡಿ ದಿನ ಮಜ್ದೂರಿ ಕರ್ಕೆ ಪೈಸೆ ಕಮಾಯೇಗೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಾದಮೇಲಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು पैसों से एक बकरी खरीदेगा. बकरी मतलब क्या है? ಶಿ ಗೋಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಬಕರಿನ ಕೊಂಡ್ಕೊತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆಗಾಗ ಮಜ್ದೂರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪೈಸೆ ಅವನು ಕೂಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬಕರಿನ ಕೊಂಡ್ಕೊತಾನೆ, ಗೋಟ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊತಾನೆ. ಫಿರ್ ಬಕರಿಗೆ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಬಚ್ಚೆ ಹೋಂಗೆ. ಒಂದು ಒಂದು ಶೀ ಗೋಟ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊತಾನಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮೇಕೆನ ಅದು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೆ, ಮರಿಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಬಕರಿಗೆ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಬಚ್ಚೆ ಹೋಂಗೆ. ಒಂದು ಕುರಿನ, ಒಂದು ಮೇಕೆನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಕಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮರಿಗಳಾಕುತ್ತಲ್ವಾ. ಉನ್ ಬಚ್ಚೋಂಕೊ ಬೇಚ್ಕರ್ ವಹ ಅವ್ರ ಪೈಸೆ ಕಮಾಯೇಗೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಏನು ಮೇಕೆನ ಕೊಂಡ್ಕೊತೀನಿ, ಆ ಮೇಕೆ ಮರಿಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕನಸು ಕಾಣೋದೆ ಅವನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕನಸು ಕಾಣೋದು ಕಮಾಯೇಗ ಇನ್ಕಮ್. बकरी शी गोट. मालूम हुआ बच्चों? हाँ, खरीदना विलोम शब्द क्या है बच्चों? बेचना. खरीदना, बेचना. पिक्चर देखिए, चित्र में क्या है? शेख चिल्ली सिर पर एक घी का बर्तन है. सामने देखिए कई बकरी है. बकरी के कई बच्चे भी होंगे बकरी को. देखिए, ये बकरी बेचने के बाद पैसे कमाएगा. मालूम हुआ बच्चों? हाँ, जब बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे तो वह अपनी बीवी के लिए गहने बनवाएगा और नई साड़ी खरीदेगा. वह बीवी से पूछेगा, सिनेमा चलोगी? बीवी सिर हिलाकर मना करेगी. वह बीवी को मनाएगा, फिर वह जोर से सिर हिलाएगी. ऐसे सोचते सोचते शेख चिल्ली ने जैसे ही सिर हिलाया घी का बर्तन नीचे गिर गया. सारा घी जमीन पर फैल गया. हाँ, देखिए बच्चों, चित्र देखिए क्या है चित्र में. जब बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे तो वह अपनी बीवी के लिए गहने बनवाएगा और नई साड़ी ಖರೀದೇಗಾ. ನೋಡು, ಪಾಪ ಇವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತುಪ್ಪದ ಬಟ್ಲು ಆ ಸೇಟ್ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು ಕನಸಲ್ಲಿ. ತಿರುಗಿ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಕರಿನ ಕೊಂಡ್ಕೊತಾನೆ. ಆ ಬಕರಿ ತುಂಬ ಮರಿಗಳು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಮರಿಗಳು ಹಾಕೋದು ಆ ಮರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೈಸೆ ಕೂಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಪೈಸೆ ಜಮಾ ಹೋ ಜಾಯೇಗೆ. ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವನು ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಪನಿ ಬೀವಿ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ವೈಫ್, ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ. ಲಿಯೇ ಗಹನೆ ಬನವಾಯೇಗ. ಗಹನ ಮೇಲೆ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಡವೆ ಅಂತ. ಗಹನ ಬನವಾಯೇಗ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ
ಒಡವೆಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. और नई साड़ी खरीदेगा. साड़ी मतलब क्या है? ಸ್ಯಾರಿ. ಈ ಹೊಸ ಸ್ಯಾರಿನ ಕೂಡ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಯಾರಿ ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ. ವಹ ಬೀವಿ ಸೇ ಪೂಛೇಗಾ. ತಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಬೀವಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ಸಿನಿಮಾ ಚಲೋಗಿ. ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೆಂಡ್ತಿನ. ಸಿನಿಮಾ ಚಲೋಗಿ. ಬೀವಿ ಸಿರ್ ಹಿಲಾಕರ್ ಮನಾ ಕರೇಗಾ. ಅಂದರೆ ಬೀವಿ ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಆಡಿಸೋವರೆಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವನು. ಅಂದರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಅವನಿಗೆ. ಬೀವಿ ಸಿರ್ ಹಿಲಾಕರ್ ಮನಾ ಕರೇಗಿ. बीवी को मनाएगा फिर वह जोर से सिर हिलाएगी. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಬೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಒಪ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೀಗೆ ತಲೆ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ. ಯಾಕಂದರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ತುಪ್ಪದ ಬಟ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತಲೆ ಹೀಗೀಗೆ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ. ಹೇಳು ಹೇಳು ನೀನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತಲೆ ಹೀಗೀಗೆ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆಡಿಸೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐಸೆ ಸೋಚ್ತೆ ಸೋಚ್ತೆ ಶೇಖ್ ಚಿಲ್ಲಿನೇ ಜೈಸೆ ಹಿ ಸಿರ್ ಹಿಲಾಯ ಗೀ ಕಾ ಬರ್ತಾ ನೀಚೆ ಗಿರ್ ಗಯಾ. ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಒಪ್ಕೊತಾಳೆ, ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅಂತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಹೀಗೀಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆಡಿಸೋವಾಗ ಈ ಸೋಚ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಶೇಖ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಜೈಸೆ ಹಿ ಸಿರ್ ಹಿಲಾಯ, ಜೋರಾಗಿ ತಲೆ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ. ಗೀಕಾ ಬರ್ತನ್ ನೀಚೆ ಗಿರ್ ಗಯಾ. ತಲೆ ಆಡಿಸೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ಬಟ್ಲು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸಾರಾಗಿ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಫೈಲ್ ಗಯಾ. ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪನೂ ಈ ಜಮೀನ್ ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಹರಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೆಳಗಡೆ ತುಪ್ಪದ ಬಟ್ಲು ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಕೂಡ ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡು, ಸೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಇನ್ನು ಮನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನು. ಎಲ್ಲ ಕನಸಲ್ಲಿ ತಲೆ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ತುಪ್ಪದ ಬಟ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಗಯ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. बीवी मतलब क्या है? वाइफ, ಹೆಂಡತಿ. ಗಹನೆ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಡವೆ. ಸಾಡಿ ಸ್ಯಾರಿ ಸೀರೆ. ಹಿಲಾ ಟು ಮೂವ್, ಸಿರ್ ಹೆಡ್. ವಾಲೋ ಬಚ್ಚೋ. ನೋಡಿ ಅವನು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಕಾಣ್ತಾ ಎಂತಹ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇವನು ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಕಾಣ್ತಾ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿಸೋದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಯಾರಿ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಫಿಲಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಹಗಲ್ಗನಸು ಕಾಣೋದು ಅವನು. ಹಗಲ್ಗನಸು ಕಾಣಬಾರ್ದು, ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹಗಲ್ಗನಸು ಕಾಣೋದು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ. सोचते सोचते शेख चिल्ली ने क्या किया बच्चों? सोचते सोचते शेख चिल्ली ने अपने सिर हिलाया. सिर हिलाने के बाद घी का बर्तन नीचे गिर गया. मालूम हुआ? चित्र देखिए. घी का बर्तन नीचे गिर गया और घी जमीन पर फैल गया. हाँ, सेठ शेख चिल्ली पर जोर से चिल्लाया और उसकी खूब पिटाई की. वह बेचारा रोता रहा. दिन में सपने देखने की वजह से आज उसका यह हाल हुआ था. सेठ शेख चिल्ली पर जोर से चिल्लाया. चिल्लाया माने ಕಿರ್ಚೋದು. ಸೇಟ್ ಏನು ಶೇಖ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಈ ಸೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶೇಖ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾನೆ.
ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಪ್ಪ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಉಸ್ಕಿ खूब पिटाई की ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಶೇಖ್ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ. ಪಿಟಾಯಿ ಮಾನೆ ಬೀಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪೆಟ್ಟು ಅಂತ. ವಾಹ್ ಬೇಚಾರ ರೋತಾ ರಹಾ, ಪಾಪ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅಳ್ತಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರೋ ಶೇಖ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಸೇಠ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತುಪ್ಪದ ಬಟ್ಲು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. दिन में सपने देखने की वजह से आज उसका यह हाल हुआ था. ನೋಡಿ, ದಿನ ಇಡೀ ಇವನು ಕನಸು ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಂದ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಏಟು ತಿಂದು ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಗಲ್ಗನಸು ಕಾಣಬಾರ್ದು. ಸೀಕೋ ಬಚ್ಚೋ, ದಿನ ಮೇ ಸಪನೆ ನಹಿ ದೇಖ್ನೆ ಚಾಹಿಯೇ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಹಗಲೊತ್ತು, ದಿನ ಅಂದರೆ ಡೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ದಿನ ಮೇ ಸಪನೆ ನಹಿ ದೇಖ್ನೆ ಚಾಹಿಯೇ. ಹಗಲೊತ್ತು ಕನಸು ಕಾಣಬಾರ್ದು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹಗಲು ಮಲ್ಕೊತಾರಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಹಗಲೊತ್ತು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಗಲೊತ್ತು ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇವನು ಮಲಗಿಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಇವನು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾವೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಓದ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓದೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಓದಿರೋದು. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ವಾ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರು, ಪಾಪ ಈ ಸೇಠ್ಜಿ ಅವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಏಟು ತಿಂತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಏಟು ತಿಂದು ನಾನು ಏನಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಇಲ್ದಿರ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಕನಸು ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ, ಈ ಹಗಲು ಕನಸು ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಗಲು ಕನಸು ಕಾಣಬಾರ್ದು. ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ. सेठ ने उसके साथ कैसे व्यवहार किया. सेठ ने उसके साथ शेख चिल्ली पर जोर से चिल्लाया और खूब पिटाया. इस तरह सेठ ने उसके साथ व्यवहार किया. मालूम हुआ बच्चों. शेख चिल्ली की क्या विशेषता है बच्चों. शेख चिल्ली की दिन में सपने देखने का विशेषता थी. सेठ ने क्या खरीदा. सेठ ने घी खरीदा. सोचते सोचते शेख चिल्ली ने क्या किया. सोचते सोचते शेख चिल्ली ने अपने सिर हिलाया. घी का बर्तन नीचे गिर गया. मालूम हुआ बच्चों. गृह कार्य देखिए बच्चों. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. लोग उसे डैश कहते हैं. डैश में क्या लिखा है बच्चों. लोग उसे शेख चिल्ली कहते हैं. एक दिन एक सेठ ने क्या खरीदा. एक दिन एक सेठ ने घी खरीदा. आज उसे मजदूरी में कम से कम डैश तो ज़रूर मिलेगा. डैश में क्या लिखा है बच्चों. 1 रुपया तो ज़रूर ಮಿಲೇಗಾ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವನಿಗೆ. ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ. ಅಷ್ಟು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಕೊತಾನೆ ಅವನು. आज उसे मजदूरी में कम से कम 1 रुपया तो ज़रूर मिलेगा. बकरी के बहुत सारे डैश होंगे. डैश में क्या लिखा है बच्चों.
सारे बकरी के बहुत सारे बच्चे ಹೋಂಗೆ ಒಂದು ಬಕರಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತಾನಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಮರಿಗಳಾಕುತ್ತೆ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಕರಿಗೆ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಬಚ್ಚೆ ಹೋಂಗೆ, ಒಂದು ಬಕರಿನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮರಿಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. अर्थ आयता मಕ್ಕಳೇ? रिक्तस्थान फर्स्ट डैश में क्या लिखा है? लोग उसे शेख चिल्ली कहते हैं. एक दिन एक सेठ ने क्या खरीदा? घी खरीदा और आज उसे मजदूरी में कम से कम 1 रुपया तो ज़रूर मिलेगा. बकरी के बहुत सारे बच्चे होंगे. इस गृह कार्य लिखिए बच्चों, अच्छे से लिखिए, पढ़िए, पाठ पूरा पढ़िए और वीडियो देखिए. देखने के बाद टेक्स्ट बुक में ये शब्द के पास अर्थ लिखिए. मालूम हुआ बच्चों? और गृह कार्य लिखिए, पाठ बार बार पढ़िए. धन्यवाद बच्चों.